So welcome back to the second class of motion in a straight line. So আজি আমি কি পঢ়িম non-uniform motion. A body is said to be in a non-uniform motion if its velocity changes with time. So এটা velocity to টাইমৰ লগত চেঞ্জ হৈ থাকে সেই মোশনটো নন ইউনিফৰ্ম মোশন বুলি কওঁ আৰু মেক্সিমাম আমি ৰিয়েল লাইফত নন ইউনিফৰ্ম মোশনে পোৱা যায় এটা এক্সিলাৰেশ্যনৰ কথা পঢ়োঁ The rate of change of velocity of an object with time is called acceleration. Acceleration কি হয় rate of change of velocity velocity যে চেঞ্জ হৈছে তাৰ যোনটো ৰেট হয় চেঞ্জৰ ৰেট হয় velocityৰ চেঞ্জৰ ৰেট হয় which time কিহৰ লগত চেঞ্জ হৈছে টাইমৰ লগত চেঞ্জ হৈছে is called its acceleration. It tells how fast the velocity of an object changes with time. কিমান ফাষ্ট এটা অবজেক্টৰ velocity টাইমৰ লগত চেঞ্জ হৈছে So acceleration equal to change in velocity divided by time taken. Acceleration to কি হয় এটা vector quantity হয় it has same direction as the change in velocity. Change in velocity যোনটো direction হয় সেই directionৰে তোৰ same হয় accelerationৰ directionটো এই change in velocity টো আছে এইটো তাৰ directionৰ লগতে acceleration directionটো same হ'ব SI unit কি মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড স্কয়াৰ CGS unit কি সেন্টিমিটাৰ পাৰ সেকেন্ড স্কয়াৰ ডাইমেনশনাল ফৰ্মুলা কি m0 l1 t inverse 2 এখিনি জানিবলগীয়া কথা আৰু Define types of acceleration. Uniform acceleration. Same. একেখিনি concept. Acceleration of an object is said to be uniform acceleration if its velocity, যদি তাৰ velocity changes by equal amounts in equal interval of time. যদি velocity to equal amount of change হৈছে মানে del v to equal amount of যদি change হৈছে in equal interval of time তেতিয়া সেই acceleration to কি বুলি কম আমি ইউনিফৰ্ম এক্সিলাৰেশ্যন বুলি কম ভেৰিয়েবল এক্সিলাৰেশ্যন যেহেতু ৱৰ্ড এটা আছে ভেৰিয়েবল The acceleration of an object is said to be variable acceleration if its velocity changes by unequal amount in equal interval of time. যদি equal interval of time a velocity changes to unequal হয় তেতিয়া হেতুক আমি variable acceleration বুলি কওঁ Average acceleration for an object moving with variable velocity যেতিয়া এটা object variable velocity move কৰি থাকে The average acceleration is defined as the ratio of total change in velocity of the object to the total time interval taken. It total time interval taken. So del v by del t to কি হ'ব average velocity. Now instantaneous acceleration মানে যিকোনো এটা পইণ্টত acceleration টো কিমান যদি আমাৰ সোধে বা যিকোনো এটা টাইমত the acceleration of an object at a given instant of time যিকোনো এটা টাইমৰ এটা ইনষ্টেন্টত or at a given point of its motion সেই মোশনৰ এটা given এটা পইণ্টত তাৰ যি acceleration টো কি বুলি কোৱা হয় is called its instantaneous acceleration. Instantaneous acceleration A equal to limit del t tends to 0 del v by del t dv by dt. ঠিক আছে এটা ইকুয়েশন অফ মোশন ফার্স্ট ইকুয়েশন অফ মোশন to কি v is equal to u plus at এটো কয় ফার্স্ট ইকুয়েশন অফ মোশন v to কি হয় ফাইনাল ভেলোসিটি u to কি হয় ইনিশিয়াল ভেলোসিটি a to কি হয় অ্যাক্সিলারেশন t to কি হয় টাইম সেকেন্ড ইকুয়েশন অফ মোশনে কি বুঝাইছে s is equal to ut plus half at square s to কি হয় ডিসটেন্স u to ইনিশিয়াল ভেলোসিটি t to টাইম a to acceleration again t to time থার্ড ইকুয়েশন অফ মোশন এখিনি নোট কৰি যাবি হা v square minus c square is equal to twice af as v to কি হল ফাইনাল ভেলোসিটি u to ইনিশিয়াল ভেলোসিটি a acceleration s distance fourth equation of motion কি কৈছে s nth is equal to u plus a by 2 twice n minus 1 লিখি ল s nth to কি হয় distance traveled in nth second
হৈ গ'ল ছাৰ। ঠিক আছে, এতিয়া আমি কি কৰিম, এতিয়া আমি ফাৰ্ষ্ট ইকুৱেশ্যনৰ মোচনটো ডিৰাইভ কৰিম। We know that acceleration A is equal to dv by dt. হয়নে? ইয়াৰ পৰা আমি dvটো কি বুলি লিখিব পাৰোঁ? dv is equal to a dt. পাৰিম নে লিখিব? ইকুৱেশ্যন নাম্বাৰ 1, a is equal to dv by dt. dv is equal to a into dt. হ'ব? এতিয়া এই dv is equal to a dt. dvটো কি হয়? ই কিহৰ টাৰ্ম হয়? ভেলচিটি হয়। এই dtটো কি হয়? টাইমৰ হয়। চ' আমি ইয়াক যে এই ইকুৱেশ্যনটো ইণ্টিগ্ৰেশ্যন যে কৰিম, ইণ্টিগ্ৰেশ্যন এটা কৰিম, ইণ্টিগ্ৰেশ্যনৰ লিমিটটো ইয়াত কিহৰ লিমিট লগাম, ইয়াত কিহৰ লিমিট লগাম? ইয়াত ভেলচিটিৰ লিমিট লগাম আৰু ইয়াত টাইমৰ লিমিট লগাম, হয়নে? ইয়াত ভেলচিটিৰ লিমিট লগাম, টাইমৰ লিমিট লগাম। ইনে ভেলচিটি আৰু ইনে টাইম এটা মইতো ইন্ট্ৰডিউচ কৰি দিলে নহ'ব। সেই লিমিট কেইটা কেনেকুৱা হ'ব? When time is equal to 0, যেতিয়া টাইমটো 0 হয়, ভেলচিটিটো মই u বুলি কনচিডাৰ কৰিছোঁ, c, আৰু যেতিয়া u ইনিচিয়েল ভেলচিটি, টাইম ইজ ইকুৱেল টু t, ভেলচিটি ইজ ইকুৱেল টু v, c, এইটো কি হয়? ফাইনেল ভেলচিটি। Now integrating above equation, integrating equation 1 within the above limits. লিমিটছটো কি? প্ৰথমতে টাইমটো 0 আছিলে, ভেলচিটি u, তাৰপিছত টাইমটো t হ'ল, ভেলচিটি v. We have integration dv. dvটো কি হয়? ভেলচিটি হয়। চ' লিমিটটো কি হ'ব? u to v is equal to integration a dt. dtটো কি হয়? টাইম হয়। তো টাইমৰ লিমিট লগাম 0 to t. dv মানে v, u to v, a টো কনষ্টেণ্ট হ'ব, a টো বাহিৰলৈ ওলাই আহিব, ইণ্টিগ্ৰেশ্যন dt মানে t, 0 to t. ইয়াত v মাইনাছ u হ'ব, a, t minus 0 is equal to at. So v is equal to u plus at. এইটো ফাৰ্ষ্ট ইকুৱেশ্যন অফ মোচন। প্ৰথমতে কি কৰিলোঁ? আমি এচিলাৰেশ্যনটো ল'লোঁ, এচিলাৰেশ্যনটো dv by dt হয়, তাত dv is equal to a dt বুলি লিখিলোঁ। তাৰপৰা আমি লিমিট কেইটা লৈ ল'লোঁ, এটা হ'ল টাইমৰ লিমিট, এটা হ'ল ভেলচিটিৰ লিমিট। যেতিয়া টাইমটো 0, ভেলচিটি u, যেতিয়া টাইমটো t, ভেলচিটি v। এতিয়া ইণ্টিগ্ৰেটিং ইকুৱেশ্যন 1 উইদিন দ্য এবভ লিমিটছ, এই লিমিট কেইটাৰ ভিতৰতে ইণ্টিগ্ৰেট কৰিলোঁ। উই হেভ, এইটো কি আছিলে? ভেলচিটি, তাৰ ভেলচিটি লিমিট লগালোঁ u to v, dv is equal to 0 to t a dt, এইটো টাইম হয়, চ' টাইমৰ লিমিট লগালোঁ। তাৰপিছত এইখিনি মেথমেটিকেল কেলকুলেশ্যন কৰিলোঁ,
v is equal to u plus at প্ৰথম ইকুৱেশ্যনটো সেইটোৱে আছিলে v is equal to u plus at হ'ল লিখি এতিয়া সেকেন্ড ইকুৱেশ্যন অফ মোশন we know that velocity v is equal to ds by dt. This implies that ds is equal to v dot dt. এই ভিটো জেগাত কি পাইছিলো v is equal to u plus at পাইছিলো নে এই ভিটো জেগাত মই u plus at পুট কৰিম is equal to u plus at dt from equation 2. Therefore, ds is equal to u plus at dt. এইটো হ'ল ইকুৱেশ্যন নম্বৰ 3 এটা লিমিট ইয়াত কি আছে ds টো কি হয় ডিসটেন্স d টো কি হয় টাইম সো আমাৰ লিমিটটো কিহৰ হ'ব লাগিব টাইম আৰু ডিসটেন্সৰ হয়নে when time is equal to 0 distance traveled is equal to কিমান হ'ব 0 when time 0 distance travel 0 হ'ব when time is equal to t distance traveled is equal to s say integrating equation 3 within the above limits we have integration কৰিম equation 3 এই লিমিট কিটা ইউজ কৰি integration ds ds to কি distance হয় 0 to s is equal to integration u plus at dt 0 to t টাইমৰ লিমিটটো 0 পৰা t লে is equal to u 0 to t dt এনেকে প্ৰথম লিখিলো আৰু স্টেপ integration 0 to t u dt plus at dt is equal to integration 0 to t u dt plus integration 0 to t at dt ইয়াৰ ইকুৱেল টু কিমান লিখিব পাৰিম integration 0 to t এটো s আহি যাব s 0 to s limit integration of ds s limit 0 to s এটা 0 to t u টো বাহিলে আহি যাব এই u টো বাহিলে আহি যাব dt প্লাস এটা এক্সিলারেশন a টো বাহিলে আহি যাব 0 to t dt is equal to u integration of dt t 0 to t plus a integration of t dt t square by 2 0 to t it is u out a step below
ইয়াত কি হ'ব s minus 0 মানে s আহি যাব s minus 0 s u t minus 0 t এ থাকিব ut প্লাছ হাফ t স্কোৱাৰ মাইনাছ 0 হ'ব এইটো এনেকুৱা হ'ব ন এই টাৰ্মটো a t স্কোৱাৰ মাইনাছ 2 মাইনাছ 0 স্কোৱাৰ মাইনাছ 2 এনেকুৱা হ'বগৈ চ' এইটোতো টাৰ্ম 0 হৈ যাব চ' a t স্কোৱাৰ বাই 2 দিছ ইমপ্লাইজ যে আমি ভালকৈ লিখিব পাৰোঁ s ইজ ইকুৱেল টু ut প্লাছ হাফ অফ a t স্কোৱাৰ ইণ্টিগ্ৰেশ্যন কেইটা বুজি নোপোৱাকৈ আছো নি চ' প্ৰথম ইকুৱেশ্যনটো আমি ক'ৰ পৰা কি কৰিলোঁ প্ৰথম ফাৰ্ষ্ট ইকুৱেশ্যনৰ মোচন প্ৰথম এচিলাৰেশ্যনৰ পৰা এচিলাৰেশ্যনৰ ফৰ্মুলাৰ পৰা আমি কিহৰ লিমিট ল'ম সেই বস্তুকেইটা আমি চালোঁ তাৰপিছত আমি এই a ইকুৱেল টু dv dt টো dv ইকুৱেল টু a dt কৰি ইণ্টিগ্ৰেশ্যন কৰি আমি v ইকুৱেল টু u প্লাছ a t পালোঁ ছেকেণ্ড ইকুৱেশ্যনৰ মোচনটো ক'ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ ভেলচিটিৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ কিন্তু ভেলচিটিৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি আমি ফাৰ্ষ্ট ইকুৱেশ্যনৰ মোচনটো আমি ইয়াত এপ্লাই কৰিছোঁ v ইকুৱেল টু u প্লাছ a t টো তাৰপিছত আমি লিমিট ইউজ কৰিছোঁ এটা ds ৰ কাৰণে এটা dt কাৰণে ইণ্টিগ্ৰেশ্যন কৰিলোঁ আনচাৰ ওলাই গ'ল মানে ইকুৱেশ্যনটো ওলাই গ'ল হৈ গ'ল হৈ গ'ল এই তানবিৰ আছিলে সেইটো ওলাই দিলে হা তানবিৰ ওলাই দিলে নেকি সি বাহিৰত আছে নহয় এতিয়া আছিলে অলপ দেৰি এতিয়া নহয় সি মানুহটো বাহিৰত আছে ৰেকৰ্ডেড চাব আৰু সি কেমেৰাটো অন কৰোঁতে মই তাৰ পাছফালে ছাতি এটা দেখিছোঁ ৰঙা নীলা ঠিকেই ময়ো দেখিছিলোঁ ৰঙা কালাৰ অঁ একো নাই দে কচোন এতিয়া আমি থাৰ্ড ইকুৱেশ্যনৰ মোচনটোৰ কথা ডিছকাছ কৰিম এই থাৰ্ড ইকুৱেশ্যনৰ মোচনটো আকৌ আমি এচিলাৰেশ্যনৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিম উই ন' ডেট আমি জানো যে acceleration is equal to dv by dt ইয়াক মই কেনেকৈ লিখিম dv by dt টো dv by ds into ds by dt এনেকৈ লিখিব পাৰিম এই ds যদি মই কেনচেল কৰি দিওঁ আকৌ dv by dt থাকিব এই ds by dt মানে কি হয় v হয় dv by dt into v a into dt is equal to v dv বুলি লিখিব পাৰিম অবভিয়াছলি পাৰিম ক্ৰছ মাল্টিপ্লিকেশ্যন কৰিছোঁ জাষ্ট এইটো কিমান হ'ব ইকুৱেশ্যন নম্বৰ এইটো 4 দি যায় এইটো ইকুৱেশ্যন নম্বৰ 5 এতিয়া ইয়াৰ কাৰণে এটা টাইমৰ লিমিট লাগিব আৰু ভেলচিটিৰ লিমিট এটা লাগিব when time is equal to 0 velocity initial velocity u আৰু distance travel ল'ব পাৰো কেছ নাই distance travel is equal to 0 when time is equal to t velocity is equal to v distance traveled is equal to s এওঁলোকে লিখি লচোন পটককৈ এনেকৈ গোটেই পেজখন চাই লওঁ ভালকৈ এতিয়া কি কৰিব লাগে এতিয়া জাষ্ট ইণ্টিগ্ৰেশ্যন কৰিব লাগে
integrating equation 5 within the above limits. Integrating a integration a dt is equal to integration v dv হয় না ইকুৱেশ্যন নম্বৰ 5 টো যদি ইন্টিগ্ৰেশ্যন কৰোঁ এতিয়া dt য'ত আছে তাত টাইমৰ লিমিট লগাব লাগিব আৰু dv য'ত আছে তাত ভেলোচিটি লিমিট টাইমটো ক'ৰ পৰা ক'লৈ গৈছে 0 to v আৰু ভেলোচিটি কৈ আছে u 0 to v নহয় সৰি 0 to t আৰু ভেলোচিটি ক'ৰ পৰা ক'লৈ গৈছে u পৰা v লৈ গৈছে u to v এইটোতো কনষ্টেণ্ট হয় বাহিৰলৈ আহি যাব a integration dt 0 to t is equal to integration u to v dv a t আহি যাব integration dt t 0 to t আৰু ইয়াত কি আহিব v square by 2 u to v কিবা এটা ভুল হ'ল এইটো ভুল হৈছে ds by dt যেতিয়া মই v লিখিলো ইয়াত মই ds এ থাকিব লাগিছিলে হয়নে হয়নে বাৰু হয় স্যাৰ দেখিলি মনে ক'ব নহ'লে এটা সিম্পল মিষ্টেক এটা হৈ গ'ল দেখিছ কি হৈ গ'ল সো ইয়াত কি হ'ব তাকে ds আহি যাব হয়নে লিমিট এটা ঠিকে আছে আমি ইয়াত ds ৰ আমি ডিসটেন্সৰ লিমিট এটা লৈছো সো ৰহ এডোখৰ আকৌ কৈ দিওঁ যে বহুত ডাঙৰ ভুল হৈছিলেগে গোটেইটো কিয় ভুল হৈ গ'ল লাষ্টত যদি গোটেইটো কৈ দিওঁ গোটেইটো ভুল মানে নোলালেগে হেঁতেন আকৌ এছ নাই তাকে মই ভাবিছো মোৰ ওচৰতো এছ এটা থাকিব লাগিছিলে বিকজ সেইটোৱে থাৰ্ড ইকুৱেশ্যনৰ মোচনটো এইটো হয় ভি স্কোৱাৰ মাইনাছ চি স্কোৱাৰ ইজ ইকুৱেল টু টুৱাইচ এ এছ মোৰ ওচৰত এছ নাই অকল টি আছে তেতিয়া দেখিলো ইয়াত ভুল হৈ আছে হ'ব দে এই লিমিটটো ঠিকে আছে টাইম 0 ভেলোচিটি উইল ইউ ইনিচিয়েল ভেলোচিটি ইউ আৰু ডিষ্টেন্স ট্ৰেভেল 0 আৰু টাইম টিত ভেলোচিটি ভি ডিষ্টেন্স ট্ৰেভেলত এছ so integration a dot ds integration v dv a ds লিমিট টু কি লাগিব 0 to s আৰু v dv কি লাগিব u to v is equal to a 0 to s v square by 2 0 to v এইটো বাহিৰলৈ আহিব সৰি এইটো বাহিৰলৈ আহিব ন ইন্টিগ্ৰেশ্যন অফ s a ds মানে s as is equal to 0 to v নহয় v square by 2 minus u square by 2 ইয়াৰ পৰা যদি মই 1 by 2 কমন লওঁ v square minus u square থাকি যাব so v square minus u square is equal to twice of as হ'ব এইটোৱে হ'ল থাৰ্ড ইকুৱেশ্যনৰ মোচন আকৌ এবাৰ বুজাই দিছো প্ৰথম এক্সিলাৰেশ্যনটো কি হ'ল a equal to dv dt a equal to dv by dt আৰু মই এইটো dv by ds আৰু ds by dt বুলি লিখিছো ds by dt এই ds by dt টো v বুলি কনসিডাৰ কৰোঁ v এ হয় ds by dt মানে ভেলোচিটি আৰু dv by ds টো এক্সট্ৰাকে থৈ দিছো তাৰপৰা মই ক্ৰছ মাল্টিপ্লিকেশ্যন কৰিলো a ds is equal to v dv হ'ল
যেতিয়া টাইম 0 ভেলচিটি ইনিচিয়েল ভেলচিটি u 0 টাইমত ডিষ্টেন্স কিমান ট্ৰেভেল কৰিব 0 যেতিয়া টাইমটো t পালেগে ভেলচিটি পালেগে v ডিষ্টেন্স ট্ৰেভেল কৰিলে s ইন্টিগ্ৰেটিং ইকুৱেশ্যন 5 উইদিন দ্য এবভ লিমিটছ এই লিমিট কিটাৰ ওপৰত আমি ইন্টিগ্ৰেশ্যন যেতিয়া কৰোঁ a ds ইন্টিগ্ৰেশ্যন a ds ইয়াত কি লিমিট লাগিব ds মানে এইটো ডিষ্টেন্সৰ কথা কৈ আছে সো ডিষ্টেন্সৰ লিমিট লাগিব ডিষ্টেন্স 0 to s 0 পৰা s পাইছেগে v dv ইন্টিগ্ৰেশ্যন v dv এই dv টো কি হয় ভেলচিটি হয় সো আমি ভেলচিটিৰ লিমিট লগাব লাগিব u ৰ পৰা ক পালেগে v পালেগে তাৰপিছত আমি ক্যালকুলেশন কৰিলো ম্যাথমেটিক্যাল ক্যালকুলেশন এখিনি a টো বাহিৰলৈ গুচি আহিলে ইন্টিগ্ৰেশ্যন অফ ds মানে ইন্টিগ্ৰেশ্যন a ds আছিলে ন a টো বাহিৰলৈ গুচি আহিলে ইন্টিগ্ৰেশ্যন ds মানে as আৰু s ৰ ওপৰত লিমিট এটা লাগি গ'ল লিমিট 0 to s আছিলে s of 0 to s so s minus 0 হ'ব so অকল s এ থাকিব as লেফট হ্যান্ড সাইডত অকল as থাকিব রাইট হ্যান্ড সাইডত কি থাকি যাব v স্কয়ার বাই 2 u to v so v স্কয়ার বাই 2 minus u স্কয়ার বাই 2 ইয়াৰ পৰা যদি হাফ এটা কমন লওঁ v স্কয়ার minus u স্কয়ার থাকি যাব এই 2 টো যেতিয়া ইয়াৰ লগত মাল্টিপ্লাই হৈ যাব ক্ৰস মাল্টিপ্লিকেশন v স্কয়ার minus u স্কয়ার is equal to twice as হ'বনে বুজিলি আকৌ ৰিপিট কৰিম নি চাহ হৈ গ'ল লিখি ললো বুজি পালি পালো এইটো ইউটি প্লাস হাফ এটি স্কোয়াৰটো অকণ দীঘল হা হা ইউটি প্লাস হাফ এটি স্কোয়াৰটো অলপ দীঘল এইটো অ ক্যালকুলেশন খিনি অকমান দীঘল হয় বাকি একো নাই সব একেটা মেথডতে গৈ আছো এতিয়া ফোর্থ ইকুয়েশনৰ মোশনটো অকমান দীঘল ফোর্থ ইকুয়েশনৰ ফোর্থ ইকুৱেশ্যনটো আমাক স্কুলত নাই বুজোৱা ফোর্থ ইকুয়েশনটো এক্সপ্লেইন নালাগেও এইটো দে মন নপঢ়াও ফোর্থ ইকুয়েশনটো যাত লিখি থোৱা হ'ল নহয় কিন্তু ফোর্থ ইকুয়েশনটো নাহেও ফোর্থ ইকুয়েশনটো এটা জেনাৰেলাইজড ইকুয়েশন হয় এইটো মানে মই বুজাই দিছো জাস্ট ফোর্থ ইকুয়েশনটো কি হয় এইটো ন s nh is equal to u plus a by 2 twice n minus 1 এই s nh টো কিমান হয় distance traveled in nh second তাত টাইম এটা দিয়া আছে এইটো জেনাৰেলি প্ৰবলেমত ইউজ হয় হা এইটো জেনাৰেলি সাপোজ কিবা এক্সাম দিব গলি তাত কিছুমান কোৱেশ্চন আহিব যে ইমান টাইমত ইমান ডিসটেন্স ট্ৰেভেল কৰিলে আৰু ইনিশিয়াল ভেলোচিটি দিয়া আছে তাত এক্সিলাৰেশনটো কিমান উলিয়াব লাগে বা এক্সিলাৰেশনটো দিয়া আছে এনেকে দিয়া আছে সাপোজ এটো দিয়া আছে ডিসটেন্স সাপোজ 40 মিটাৰ এক্সিলাৰেশন দিয়া আছে 5 মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড n টো দিয়া আছে n টো কি হয় এই 40 মিটাৰ কিমান টাইমত ট্ৰেভেল কৰিলে এটো n এই টাইমটো যদি দিয়া থাকে nth সেকেন্ড মানে কিমান নম্বৰ সেকেন্ডত এক নম্বৰ সেকেন্ডত 10 মিটাৰ 2 নম্বৰ সেকেন্ডত 20 মিটাৰ 3 নম্বৰ সেকেন্ডত 30 মিটাৰ 40 4 নম্বৰ সেকেন্ডত 40 মিটাৰ সো এই টাইমটো n টো যদি 4 দিয়া থাকে আমাক ইনিশিয়াল ভেলোচিটি উলিয়াবলৈ দিব পাৰে এটো প্ৰবলেম যেতিয়া সলভ কৰিম তেতিয়া এখিনি ডিসকাস কৰিম এই ফৰ্মুলাটো ওপৰত ডিসকাস কৰিম এতিয়া হেৰি কেইটামান আছে সেইকেইটা পঢ়ি লওঁ এনে হেডেক ল'ব নালাগে এইটো ডিৰাইভেশ্যন ক'তো নাহে কনসেপ্ট কেইটামান আছে শিকি লওঁ ডিসকাস দ্য মোশন আন্ডাৰ ফ্ৰী ফল
ফ্ৰী ফলত যোনটো মোশ্যন হয় সেই মোশ্যনৰ কথা ডিছকাছ কৰিব কৈছে ৰাইট দ্য ইকুৱেশ্যন অফ মোশ্যন অফ এ ফ্ৰীলি ফলিং বডি আৰু ফ্ৰীলি ফলিং বডি ইকুৱেশ্যন অফ মোশ্যন কেইটা লিখিব কৈছে এ বডি ৰিলিজড আণ্ডাৰ দ্য নিয়াৰ দ্য ছাৰ্ফেচ অফ আৰ্থৰ ছাৰ্ফেচৰ ওচৰত এটা বডি এৰি দিয়া হ'ল কি হ'ব বডিটো এচিলাইটেড হ'ব আণ্ডাৰ দ্য ইনফ্লুৱেঞ্চ অফ ফ'ৰ্চ অফ গ্ৰেভিটিৰ কাৰণে প্ৰথম কথা আৰ্থৰ পিনে বলটো আহি যাব এটা বডিটো বলটো পিনে আহিব এচিলাইটেড হ'ব সি কাৰ ইনফ্লুৱেঞ্চত এচিলাইটেড হ'ব আণ্ডাৰ দ্য ইনফ্লুৱেঞ্চ অফ ফ'ৰ্চ অফ গ্ৰেভিটিৰ কাৰণে সি এচিলাইটেড হ'ব ইন দ্য এবচেঞ্চ অফ এয়াৰ ৰেজিষ্টেঞ্চ কনচিডাৰ কৰক এয়াৰ ৰেজিষ্টেঞ্চ নাই যদি এয়াৰ ৰেজিষ্টেঞ্চ নাই সেই দিছ মোশ্যন অফ বডি ফলিং টুৱাৰ্ডছ দ্য আৰ্থ ফ্ৰম এ স্মল হাইট ইজ কল্ড ফ্ৰী ফল আমি বস্তু এটা যদি এৰি দিওঁ আৰু যদি এয়াৰ ৰেজিষ্টেঞ্চ নাই বুলি কনচিডাৰ কৰোঁ তেতিয়া সেই বডিটোৰ মোশ্যনটোক আমি কি বুলি কনচিডাৰ কৰা হয় ফ্ৰী ফল বুলি এয়াৰ ৰেজিষ্টেঞ্চটো ইনক্লুড কৰিলেও নহ'ব ফ্ৰী ফল তো ফ্ৰী ফল জেনেৰেলি আমি দেখিবলৈ নাপাওঁ তেতিয়াহ'লে দ্য এচিলাৰেশ্যন with which body falls is called acceleration due to gravity সেই এচিলাৰেশ্যন যোনটো এচিলেশ্যনত বলটো পৰি আছে তললৈ আহি থাকোঁতে এচিলেশ্যন এটা হৈ আছে সেই এচিলেশ্যনটো কি বুলি কয় এচিলেশ্যন ডিউ টু গ্ৰেভিটি এণ্ড ইজ ডিনোটেড বাই জি ফুল ষ্টপ জি ইকুৱেল টু 9.8 মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড স্কোৱাৰ জি ভেলুটো মনত ৰাখিব লাগিব 9.8 মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড স্কোৱাৰ When a body falls freely under the action of gravity, its velocity increases. যদি ওপৰৰ পৰা এটা বডি এৰি দিয়া হয় তাৰ ভেলচিটিটো কি হ'ব ইনক্ৰিজ হৈ গৈ থাকিব and the value of g is taken positive g ভেলুটো পজিটিভ লোৱা হয় ক্যালকুলেশনত g ভেলুটো পজিটিভ লোৱা হয় when a body is thrown vertically upward যেতিয়া বডি এটা vertically upward ওপৰলৈ দলিয়াই দিয়া হ'ব its velocity decreases তাৰ ভেলচিটিটো ডিক্ৰিজ হৈ যাব and the value of g is taken negative আৰু তেতিয়া value of g টো নেগেটিভ লোৱা হ'ব ক্যালকুলেশনতে হ'ব যেতিয়া আমি প্ৰবলেম এটা সলভ কৰিম সেই প্ৰবলেমটোত লোৱা হয় পজিটিভ নেগেটিভ এটা যে ভাইবা যদি হতে ভ্যালু অফ জি কিমান যদি ওপৰলৈ গৈ থাকোঁতে 9.8 তললৈ তললৈ আহি থাকোঁতে 9.8 ওপৰলৈ গৈ থাকোঁতে বডি গুণে -9.8 তেনেকুৱা নহয় এচিলেশ্যন ডিউ টু গ্ৰেভিটি জি 9.8 মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড স্কোৱাৰে হয় কিন্তু আমি যেতিয়া কুৱেশ্যন কিছুমান সলভ কৰিম কুৱেশ্যন কিছুমান সলভ কৰোঁতে আমি যদি বডিটোৰ কথা এইটো দিছে যে ওপৰৰ পৰা এৰি দিছে তেতিয়া তাক আমি জি ভেলুটো পজিটিভ ল'ম আৰু বডিটোৰ কথা এনেকৈ দিছে যে ওপৰলৈ দলিয়াই দিছে ওপৰলৈ সি গৈছে তেতিয়া তাক -9.8 লৈ আমি প্ৰবলেম সলভ কৰিম তাৰমানে কি হয়তো যিটো ৰিটাৰ্ডেশ্যন টাইপ কাম কৰে ন যিটো কাৰণেতো তাৰ স্পীডটো কমি কমি গৈ আছে হয়নে মানে যিটো কাৰণে একচুৱেলি কমা নাই আমাৰ আৰ্থৰ গ্ৰেভিটিৰ কাৰণে কমিছে আৰু সেই গ্ৰেভিটিৰ কাৰণে যে কমিছে গ্ৰেভিটিয়ে যোনটো সেইটো টানিয়ে আছে ন 9.8 মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড স্কোৱাৰ হ'বৰ কাৰণে সি গৈ মানে সেইটোৱে বিচাৰিছে ন আৰ্থে কি বিচাৰিছে বলটো ছাপোজ ওপৰলৈ গৈ আছে কিন্তু আৰ্থে কি বিচাৰিছে সি তললৈ 9.8 মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড স্কোৱাৰকে তললৈ আহক সেইটোৱেতো বিচাৰিছে তাৰ এচিলেশ্যনটো তললৈ হওক 9.8 মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড কিন্তু বডিটো ওপৰলৈ গৈ আছে তো তলৰ পিনেও এটা ফ'ৰ্চ লাগি আছে যি এটা যি নহয় মানে আৰ্থৰ গ্ৰেভিটিয়ে টানি আছে বুজি পালি কথাটো না ইকুৱেশ্যন অফ মোশ্যন ফৰ এ ফ্ৰীলি ফলিং বডি তাৰ ইকুৱেশ্যন অফ মোশ্যন একো নাই ইয়াৰ আগত ইকুৱেশ্যন অফ মোশ্যন কি আছিলে ভি ইকুৱেল টু ইউ প্লাছ এ টি আছিলে না এই জেগাত জি লাগি গ'ল সেই এচিলেশ্যন ডিউ টু গ্ৰেভিটিয়ে ৰিপ্লেচ কৰি দিলে এছ ইকুৱেল টু ইউ টি প্লাছ হাফ এ টি স্কোৱাৰ আছিলে না ইয়াত জি টি স্কোৱাৰ হৈ গ'ল ইকুৱেশ্যন অফ মোশ্যন ফৰ এ ফ্ৰীলি ফলিং বডি ভি স্কোৱাৰ মানে জি স্কোৱাৰ ইকুৱেল টু টুৱাইচ এ এছ আছিলে না এই জেগাত জি লাগি গ'ল এতিয়া পজিশ্যন টাইম গ্ৰাফ ফৰ ষ্টেচনাৰী অবজেক্ট মানে এটা বস্তু একেটা জেগাতে আছে ই ক'তো মুভ নাই কৰা The position of a stationary object does not change with time. এই টাইমৰ লগত চেঞ্জ নাই হোৱা The object remain constant at x is equal to x naught. এডাল পজিশ্যনৰ গ্ৰাফ পাৰ্টিকুলটো ইয়াতে আছে টাইমটো যেতিয়া বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ থাকিব
একেটা জেগাতে থাকিব, একেটা জেগাতে আহিব। টাইম বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ আছে, কিন্তু পজিশ্যনটো এনেকে বাঢ়ি নাই যোৱা বা কমিও নাই, সি একেটা পজিশ্যনতে আছে। পজিশ্যনটো কি হয়? এক্স নট। The object remains at a constant distance x is equal to x naught from the origin at all the times. The position time graph for a stationary object is a straight line parallel to time axis. The position time graph এটা stationary objectৰ কাৰণে কি হয়? এডাল straight line হয়, আৰু সেই straight line ডাল এই time axisৰ parallel হয়। এই time axis ডালৰ parallel হয় এই straight line ডাল। Now, position time graph for an object in uniform motion. এটা object যেতিয়া uniform motionত থাকিব তেতিয়া position time graph ডাল কেনেকুৱা হ'ব? An object in uniform motion covers equal distances in equal interval of time. ঠিক আছে, equal distance equal interval of time মুভ কৰিব। মানে প্ৰথম টাইমত যিমান ডোখৰ যাব, ছেকেণ্ড টাইমতো সেনেকেই যাব, থাৰ্ড টাইমতো তেনেকেই যাব। So position time graph for an object in uniform motion along a straight line path is a straight line inclined to the time axis as shown in figure. প্ৰথম পজিশ্যনটো ইয়াত আছে, তাৰপৰা ইয়াৰ পালেগে এটা টাইমত। প্ৰথম পজিশ্যনটো ইয়াত আছিলে, এটা টাইমত ইয়াৰ পালেগে। নেক্সট আকৌ সিমানটো টাইম ইণ্টাৰভেলত পজিশ্যনটো ইয়াৰ পালেগে। নেক্সট আকৌ সিমানটো টাইম ইণ্টাৰভেলত পজিশ্যনটো ইয়াৰ পালেগে। ইকুৱেল ইণ্টাৰভেলত ইকুৱেল ডিষ্টেঞ্চ ট্ৰেভেল কৰি আছে। মানে এই পজিশ্যনটো যে ইয়াৰ পালেগে, ইয়াৰ নাই পোৱা একচুৱেলি, ইয়াত পাইছেগে, ইয়াত, ইয়াত পাইছেগে, ইয়াত, ইয়াত পাইছেগে। চ' পইণ্টটোতো এনেকৈ প্লট কৰিব লাগিব, ইয়াতে প্লট হ'ব এনেকে, এনেকে এনেকে। এইটো ইনিচিয়েলি 0 থাকোঁতে পজিশ্যনটো ইয়াত আছিলে, টাইম এটা হ'ল এইটো t1, t1 নহয়, ঠিক আছে, t1 বুলি লওঁ। পজিশ্যনটো ক'ৰ পালেগে? এই পজিশ্যনটো গৈ এইডোখৰ পালেগে, সেইকাৰণে গ্ৰাফডাল ইয়াত প্লট হৈছে। আৰু এটা টাইম t2, এই পজিশ্যনটো গৈ এইডোখৰ পালেগে, সেইকাৰণে গ্ৰাফৰ পইণ্টটো ইয়াত প্লট হৈছে। তেনেকে তেনেকে প্লট হৈ গৈ থাকিব। তেতিয়া আমি এডাল ষ্ট্ৰেট লাইন পাম, আৰু সেই ষ্ট্ৰেট লাইনডাল এক্স এক্সিছৰ লগত ইনক্লাইণ্ড হৈ থাকিব, মানে হেলনীয়া হৈ থাকিব। মানে এক্স এক্সিছ মানে ইয়াত এক্স এক্সিছ কোনডাল হয়? টাইমৰ এক্সিছডাল। টাইমৰ এক্সিছডালৰ লগত ইনক্লাইণ্ড হৈ থাকিব। নাও শ্লোপ অফ দ্য পজিশ্যন টাইম গ্ৰাফ এ বি, এই পজিশ্যন টাইম গ্ৰাফডালৰ মই নাম দিছোঁ এ বি। এই গ্ৰাফডালৰ শ্লোপটো উলিয়াব লাগে। শ্লোপ মানে কি? টেন থিটা। ইয়াৰ পৰাই ষ্টাৰ্ট হৈছে, এই থিটাটোৰ এইটো এংগুলে দিছোঁ ইয়াত। মই কেলে দিছোঁ? কাৰণ এইডাল আৰু এইডাল পেৰেলেল হয়, আৰু যেতিয়া পেৰেলেল হয় এই এংগুলটো আৰু এইডাল আহি যদি এনেকে ইয়াত য'ত লাগিবহি ন, ক'ৰবাত লাগিবহি ন টাইমৰ এক্সিছত, এই এংগুলটো সমান হ'ব। ক্লাছ 10ত আছিলে নেকি মেথছত এইবোৰ, সমান হ'ব, ঠিক আছে। সেইকাৰণে আমি ইয়াতে কনচিডাৰ কৰি আমি থিটাটো উলিয়াইছোঁ, ইয়াতে কনচিডাৰ কৰি। ইয়াত কনচিডাৰ কৰিবলৈ ইজি হয়, কাৰণ আমি টাইমো জুখিব পাৰিম, এইপিনে আমি ডিছপ্লেচমেণ্টো জুখিব পাৰিম। টেন থিটা, ইয়াত আৰ এটা থাকিব লাগে হা। টেন থিটা কি আছিলে? টেন থিটা ইকুৱেল টু টাৰ্ণ প্ৰপাৰলি ব্লেক। প্ৰপাৰলি টেন থিটা ইকুৱেল টু পাৰপেণ্ডিকুলাৰ বাই বেছ হয়নে? কিউ আৰ বাই পি আৰ। ইয়াতো বাৰু ভুল হৈছে। চ' কিউ আৰটো কিমান হয়? x2 মাইনাছ x1। এই পজিশ্যনটো কনচিডাৰ কৰিছোঁ x2, এই পজিশ্যনটো কনচিডাৰ কৰিছোঁ x1। চ' কিউ আৰটো কিমান? x2 মাইনাছ x1। ন পি আৰটো কিমান হয়? t2 মাইনাছ t1, t2 মাইনাছ t1।
x2 minus x1 টো ডিসপ্লেসমেন্ট হয় নাই আগতে পাৰ্টিকলটো ইয়াত আছিলে ইয়াৰ পৰা ইয়াৰ পালেগে এটা ডিসপ্লেসমেন্টে হ'ল ডিসপ্লেসমেন্ট আৰু ইয়াতো টাইমৰ ডিফাৰেন্স তো টাইমই হ'ব ডিসপ্লেসমেন্ট বাই টাইম ইজ ইকুৱেল টু ভেলোচিটি এই যে ইয়াত লিখা আছে so that slope of the position time graph gives the velocity of the object so position time graphৰ শ্লোপটোৱে আমাক কি দিয়ে ভেলোচিটি দিয়ে so position time graphৰ শ্লোপটোৱে আমাক কি দিয়ে ভেলোচিটি দিয়ে ইয়াত দিব নাই পজিশন টাইম গ্ৰাফৰ ভেলোচিটি দিব নিদিয়ে ইয়াত ফাৰহান এই ডায়াগ্ৰামটো দিব নে নিদিয়ে দিব কিমান পাম ভেলোচিটি শ্লোপটো কি হয় শ্লোপ মানে কি tan থিটা ইয়াত থিটাটো কিমান হয় 90 ডিগ্ৰী 90 ডিগ্ৰী নহয় ন এই টাইম এক্সিসৰ লগত থিটাটো লাগিব ন টাইম এক্সিসৰ উঠাই আনি যদি আমি ইয়াত পুট কৰি দিওঁ টাইম এক্সিসৰ ইয়াৰ পৰা মই উঠাই আনি ইয়াত যদি পুট কৰি দিওঁ কিমান পাম এডাল আনি ইয়াত মই পুট কৰি দিলো এডাল গ্ৰাফ আছিলে পজিশন টাইম গ্ৰাফডাল আৰু মই টাইম এক্সিস ডালো ইয়াতে পুট কৰি দিলো কিমান হ'ব 0 হ'ব 0 tan 0 কিমান 0 সো এটা বস্তু যে ষ্টেচনাৰী হৈ থাকে ৰখি থাকে এটা ভেলোচিটি কিমান থাকে 0 সো বুজিলি ইয়াতো বুজিব ইয়াতো এইটোৱে কাম কৰিছো ন এই থিটাটো উলিয়াবলৈ এইডোখৰ পৰা এই পাৰ্টটো উঠাই নি জিওমেট্ৰিকেলি ইয়াত পুট কৰিছো তেতিয়া আমি থিটাটো পাইছো নহলে থিটাটো এই পিনে পালো গৈ কৰবাত বুজিলি বস্তুটো অলপ পাইছো হেল্ল' ছাৰ মোৰ এই 2টা বজাৰ পৰা টিউচন আছিলে মই লেফ্ট মাৰি দিছো নহ'লে হ'ব দে আমি নহলে নেক্সট ক্লাছত পঢ়িম এই দে ঠিক আছে মানে 2টা বজাৰ পৰা টিউচন আছিলে মোৰ কেমিষ্ট্ৰি হৈ যাব নেক্সট ক্লাছত পঢ়িম দে বাই 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 ছাৰ